استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه الى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه الكرام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الى روح امام الشافعي والشيخ حسن البصري والشيخ جنيد البغدادي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن محمد الغزالي والشيخ محمد سلمان المدني والشيخ محمد ارشد المنجري والشيخ محمد زيني بن عبد الوالي سكنبل والشيخ محمد محفوظ بن حجي محمد رملي وجميع مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم الوارد وعلومهم ونفقاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا بغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونتبع ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. لئن ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرنا منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون.
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم زوجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم بسبب الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نأمرون نكسب الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خرمنا لها مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidil mu'azzam wa hadana li tariqil islam wa manna 'alaina bi irsali ba'daz zalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram وجميع أمته الذين نالوا فضل الله بالإيمان. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله عز وجل حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس ورجل أتاه الله مالا
فصلته على هلكته في الخير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada orang-orang yang menjadi pengganti beliau agar orang-orang yang menjadi pengganti beliau itu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala khulafai rahmatullah." Atas pengganti-penggantiku itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini kalau ada yang pernah belajar ilmu nahwu, kalimat ini terbalik. Seharusnya kalimatnya rahmatullah ala khulafai. Bermula rahmat Allah atas pengganti-penggantiku. Rahmatullahnya itu mubtada, ala khulafainya itu khabarnya. Tapi dibalik di sini, ala khulafai atas pengganti-penggantiku, khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Rahmatullah mubtada muakhar. Seharusnya mubtada itu di depan, tapi sekarang dikebelakangkan. Kenapa seperti itu? Itu kalau dalam kaidah bahasa Arab, taqdimu ma haqquhu ta'akhurun ikhtisasun. Memajukan yang seharusnya di belakang itu berarti pengkhususan. Nah, berarti di sini maknanya apa? Nabi menekankan rahmat Tuhan itu untuk siapa? Benar-benar untuk orang yang menjadi khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasanya kalau mengganti seseorang, semakin hebat yang diganti, maka pengganti ini juga hebat. Kalau presiden diganti, pengganti presiden itu hebat. Agak berbeda dengan camat, kalau diganti ya karena mengganti camat ya agak ke bawah aja ya. Kalau ditanya siapa yang paling hebat, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu hebatnya luar biasa. Dan Nabi di dalam sabdanya tadi menyatakan ala khulafai rahmatullah. Atas pengganti-penggantiku itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qila, ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man khulafa'uka? Siapa pengganti-pengganti engkau itu siapa? Yang engkau kabarkan bahwasanya mereka itu benar-benar dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzi yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Yang namanya pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah alladzina yuhyuna sunnati, orang-orang yang menghidupkan sunnahku. Jadi kalau orang ketujuh menghidupkan sunnahnya Nabi, maka itu adalah khalifahnya Rasulullah. Dan dikabarkan oleh Nabi, kalau kabar dari Nabi itu sesuatu yang pasti, orang itu dapat rahmat Tuhan. Menghidupkan sunnahnya Nabi. Sunnah Nabi itu banyak. Bersiwak,
sunnahnya Nabi. Pakai imamah, sunnahnya Nabi. Duduk di majelis zikir, sunnahnya Nabi. Duduk di majelis ilmu, sunnahnya Nabi. Maka kalau kita sering duduk di majelis ilmu, itu salah satu berarti kita itu menghidupkan sunnahnya Nabi. Bahkan duduk di majelis ilmu itu sunnah Nabi yang paling istimewa daripada yang lain-lain. Kita sering sebetulnya mendengar hadis ini. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Para majlisain, ketika Nabi keluar dari rumahnya, kalau Nabi keluar dari rumahnya itu berarti langsung ke masjid, ya Allah. Karena rumah Nabi itu berdekatan dengan Masjid Nabawi. Rumah Nabi itu yang ditempati Aisyah adalah rumah yang sekarang menjadi kuburannya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Kan sampingnya Masjid Nabawi, bahkan Raudhah lagi sampingnya. Tapi karena masjid itu diperbesar, maka rumah Nabi sekarang masuk dalam komplek masjid, ya lah. Nah, jadi ketika Nabi keluar dari rumah, otomatis ke masjid. Nah, ketika itu para majlisain, lalu Nabi melihat dua majelis, dua kelompok orang. Ahaduhuma yad'una Allah azza wa jalla wa yarghabuna ilaihi. Satu kelompok mereka itu berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani ya'lamuna an-nas wa tsani yu'allimuna an-nas. Dan majelis yang kedua adalah majelis di mana orang-orang mengajar kepada manusia yang lain. Kata Rasulullah, amma haula'i, adapun mereka ini yang duduk berzikir berdoa, fayas'alunallaha, mereka meminta kepada Allah, fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Kalau Allah menghendaki, Allah kabulkan permintaan mereka. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah tidak kabulkan permintaan mereka, terserah Allah. Wa amma haula'i, adapun orang-orang ini yang belajaran, kata Rasulullah, fayu'allimunan nas, mereka mengajarkan kepada manusia. Wa innama bu'istu mu'allima, sedangkan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pengajar. Summa adalah ilaihim, kemudian Nabi berpaling menuju mereka, wa jalasa ma'ahum, dan Nabi duduk bersama mereka. Itu menunjukkan bahwasanya duduk di majelis itu sunnahnya Nabi tidak? Sunnahnya Nabi. Tapi di antara sunnah Nabi itu kan banyak. Duduk di majelis itu ternyata sunnah yang paling Nabi sukai. Bezikiran sunnah Nabi. Tapi Nabi bukan mengatakan tidak baik, tentu baik. Tapi di antara yang baik itu, maka yang terbaik adalah duduk di majelis ilmu. Maka yang pertama dahulu, kita ini kalau duduk di majelis ilmu, berarti kita sudah termasuk orang yang yuhyuna sunnati, kata Nabi. Orang-orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang duduk di majelis? Kan gak ada banyak. Karena memang sunnah Nabi itu semakin lama itu semakin ditinggalkan, semakin ditinggalkan, semakin ditinggalkan. Adakan hadis bada'a islamu gharibun, bada'a islamu gharibun, muncul Islam pertama dalam keadaan asing. Arti asing itu ada banyak ya. Kalau kita orang Indonesia, ada orang asing banyak, ada banyak. Atau ikam yang keluar negeri, ikam yang dianggap orang asing ya. Tapi kan ada banyak juga. Maka seperti itulah bada'al Islam ghaliban. Islam itu datang pertama kali, hal keadaannya itu dalam keadaan asing.
wa sata'udu ghariban kama bada. Akan datang Islam itu kembali asing seperti awal pertama dia datang. Kalau Nabi asalnya punya murid 1, 2, 1, 2, 1, 2, ya kalau pemulaan asing. Nanti Islam itu banyak manusia. Suatu saat sedikit pulang, asing pulang. Orang lihat pengajian aneh, ngapain duduk-duduk di pengajian? Kalau jadi duit, itu ukurannya duit sudah sekarang. Kalau kada duit, modelnya sia-sia. Nah, memang seperti itu. Kadang-kadang sunnah itu semakin lama semakin ditinggalkan. Itu jangan heran, biasa aja. Jadi pokoknya sunnah Nabi ya, sebetulnya orang yang dianggap khalifah Nabi itu adalah orang yang menghidupkan sunnati. Ditambah dengan kalimatnya wa yu'allimunaha ibadallah. Mereka mengajarkan akan sunnah itu kepada hamba-hamba Allah. Padahal tadi secara umum sunnah Nabi itu berzikir sunnah Nabi, bersiwak sunnah Nabi, bergamis sunnah Nabi misalnya, berimamah sunnah Nabi, duduk di majelis juga sunnah Nabi. Berarti yang yuhyuna sunnati itu sudah termasuk diantaranya di situ menuntut ilmu Allah, sudah termasuk lah, karena itu termasuk sunnah Nabi. Lalu ditambah dengan wa yu'allimuha, mereka mengajarkan, berarti pengajian pula yang disebut. Nah, berkali-kali menceritakan ini kalau dalam istilah kaidah bahasa Arab ini atful khas alal am, mengatapkan sesuatu yang khusus terhadap sesuatu yang umum. Sunnah Nabi banyak pelah, sunnah Nabi banyak. Di antara sunnah Nabi yang banyak itu ada menuntut ilmu. Lalu disebutkan lagi secara terang-terangan wa yu'allimuha, mereka mengajarkan akan itu hak sunnahnya Nabi ibadallah. Padahal kalau tidak disebut pun mengajar, pengajian, maka pengajian itu sudah termasuk sunnah di kalimat sunnati tadi, tapi disebut secara terang-terangan. Itu menunjukkan keistimewaan menuntut ilmu. Udah rancak ku kisahkan, ku contohkan. Kalau kita acara itu biasanya orang-orang yang istimewa itu disebut secara khusus, walaupun secara umum dia sudah termasuk. Kepada hadirin hadirat yang saya hormati, ya Allah, maka siapa aja yang hadir, mau laki-laki perempuan, termasuk yang kita hormati. Cuman kadang-kadang kita tambah wabil khusus kepada Habib Alwi. Nah, berarti Habib Alwi yang kita sebut secara khusus, padahal termasuk hadirin hadirat. Karena izin itu yang hadir. Kalau ada orang, tapi kita sebut lagi secara khusus, berarti hidup itu istimewa. Paham kan? Nah, sama di sini. Nabi mengatakan yang namanya khulafa'nya Nabi, pengganti Nabi itu adalah alladzina yuhyuna sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku. Sunnah Nabi itu termasuk pengajian. Lalu ditambah disebut pengajian itu secara khusus wa yu'allimuha ibadallah. Nah, berarti pengajian itu benar-benar istimewa. Jadi pengajian itu istimewa. Jadi kalau kita jadi guru kah, jadi murid kah, itu kena doa Nabi yang dimana Nabi mengatakan mereka itu adalah khalifah-khalifahku, dan mereka itu orang-orang yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada satu tempat tidak ada di situ pengajian, maka tempat itu kalau menurut ulama dianggap sebagai tempat yang buruk. Imam Ghazali menceritakan, Ruya anna Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala qadima Asqalan. Diceritakan bahwasanya Sufyan ats-Tsauri datang ke Asqalan. Asqalan itu satu tempat di, kalau sekarang di Palestina.
Jadi ketika beliau datang ke Asqalan, Sufyan Ats-Tsauri ini ulamanya mujtahid mutlak. Sufyan Ats-Tsauri ini seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Sufyan Ats-Tsauri juga mujtahid mutlak. Cuman tidak ada satu orang pun yang bermadhab Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa? Karena fatwa-fatwa Sufyan Ats-Tsauri itu tidak terdhabit, tidak terbukukan. Tidak ada generasi seterusnya. Beda dengan misalnya kita yang bermadhab Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i punya murid, sampai guru-guru kita punya murid sampai ke kita. Maka ada rentetan sanad namanya. Nah, kalau saya ada rentetan sanad sampai ke Imam Syafi'i. Guru-guru zaman mana, termasuk misalnya sampai ke Imam Ghazali, kita sampai. Saya kena terus kalau hendak mencari kitab siapa, misalnya saya bisa dengan sanad saya yang di rumah itu bisa ke Imam Ghazali, bisa misalnya ke Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang lebih di bawah, bisa. Ada terus jalur-jalurnya itu ada. Nah, tapi Sufyan Ats-Tsauri ini ulama besar. Nah, suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri itu mendatangi Asqalan. Pamakasa, lalu beliau tinggallah di sana. Enggak terlalu lama. La yas'aluhu insanun. Ketika beliau tinggal di sana, tidak ada seorang pun yang bertanya, tidak ada yang minta pengajian, tidak ada. Orang alim diangguri, didiamkan aja. Karena tidak ada yang minta pengajian, tidak ada yang bertanya dan lain sebagainya. Faqal, maka Sufyan Ats-Tsauri berkata, akru li akhruja min hadzal balad. Carikan sewaan orang untuk mengantarkan aku keluar dari tempat ini. Kalau bahasa kitanya wahini, carikan taksi, Bang. Debulik aja. Itu kalau bahasa kita yang wahini, carikan taksi, aku nebulik. Kenapa hendak bulik? Li akhruja min hadzal balad, supaya aku keluar dari ini negeri. Kenapa? Hadzal baladu yamutu fihi ilmu, karena di negeri ini ilmu mati. Kalau kita cepat-cepat hendak meninggalkan tempat itu, berarti tempat itu kada baik menurut kita. Ya kalau amun inya baik, kita hendak belawas-lawas. Cuman bila kada baik perasaan kita, baik cepat-cepat tulang. Coba aja ikam ke tempat keluarga ikam misalnya, disambut dengan baik, ramah, nyaman benar ikam di situ. Ikam biasanya apa? Enggak, ini seminggu gintahan di sini. Walaupun bina acuh tak acuh aja. Berpikir-pikir esok subuh-subuh kita langsung burikan gitu. Kan kayak itu ya. Nah, itu cuma baik dunianya. Tapi Sufyan Ats-Tsauri ini bukan baik dunianya yang beliau anggap, baik akhiratnya. Tempat yang orang kada mau bertanya, orang kada mau pengajian, itu tempat kada bagus. Itu kalau dari segi tempatnya. Kalau dari segi orangnya, Pak, orang kalau kada suah pengajian kada bagus berarti. Habis kisah. Kamu juga jangan salah paham. Ini guru ini supaya hendak banyak besi murid, kada. Aku tuh sudah tahu semua yang terjadi di alam semesta ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kayak manapun aku hendak mengusahakan supaya banyak. Kalau memang takdirnya sedikit, biar aku kada berusaha apa-apa. Kalau memang takdirnya banyak, ya banyak. Jadi kada usah diniatkan yang model seperti itu. Kita tuh udah tahu apa yang terjadi ini pasti akan terjadi. Adanya ulahan kita, Bang. Ini samuan ulahannya Tuhan. Ini kada usah diapa-apai. Lalu kenapa disampaikan? Karena memang ingin menyampaikan kitab benar. Bila ada kampung kada ada pengajiannya, kada baik. Bila ada manusia kada suah pengajian, kada baik. Habis kisah. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Maka percaya maju sini baca seorang sombong kali-kali aku ini kita banyak cerewet. Lalu wa inna ma qala dzalika hirsan ala fadilati ta'lim.
Sufyan Ats-Tsauri mengatakan itu bukan karena ingin aku ini kan orang alim, Bu Handika harus belajar. Bukan tujuannya seperti itu. Beliau mengatakan yang seperti itu hirsan ala fadilatil ta'lim, karena menginginkan bahwasanya orang-orang itu dapat keistimewaan belajar. Karena kan orang kalau belajar itu dapat keistimewaan luar biasa. Orang kalau belajar dihapuskan dosanya lah. Orang kalau belajar diampuni dosa-dosa. Orang kalau belajar diberi pahala yang luar biasa. Orang kalau belajar, kalau ingin mati syahid. Yang diinginkan Sufyan Ats-Tsauri itu, kalau di sini ada pengajian, berarti fadilah menuntut ilmu itu didapat oleh orang-orang. Kan kita udah rancak menceritakan fadilah menuntut ilmu itu. Kalau menurut Abdullah bin Umar, itu sekali duduk di majelis ilmu itu sama dengan jauh lebih baik daripada ibadatul sittina sanah, beribadah 60 tahun. Kalau menurut Abu Hurairah, menuntut ilmu itu ahabbu ilayya min an uhya lailatul qadri, lebih baik daripada beribadah satu malam full di malam Lailatul Qadar, 83 tahun 4 bulan. Kalau ada pengajian kan orang santai-santai aja duduk, tapi dapat pahala ambil yang sedikit 60 tahun. Kalau 2 kali pengajian 120 tahun. Kalau 10 kali pengajian sama dengan berapa dah? 600 tahun. Itu kalau baru 10. Kalau yang beribu-ribu, hitung aja seorang. Umur kita mungkin 50, 60, 70, tapi nanti nilai ibadah kita ada yang jutaan tahun. Kenapa? Sekali duduk di majelis aja 60 tahun. Kalau aku nih kadang-kadang 2 kali atau 3 kali majelis. Berarti seharinya berapa dah? Gak ada, ini kan budistaan, gak ada, ini ajuran. Walaupun dikit-dikit kan jadi masalah. Yang paling penting aku tuh kalau sehat, kalau ada yang minta biasanya aku terima. Paling kurang 2 sehari itu, mungkin tidak 3. Jadi sehari aja nilainya kalau untuk aku udah 180 tahun. Esok kayak itu pulang, esoknya kayak itu pulang, banyak dapat pahala. Ibaratnya mau diterima oleh Allah, insya Allah ini diterima. Nah, coba kalau kada ada pengajian kata Sufyan Ats-Tsauri, payahnya kada ada yang dapat fadilah ilmu, ya lah. Yang fadilah menuntut ilmu aja. Masalah pintar kada pintar itu urusan yang kedua. Kalau ada yang kada tapi paham, dahulu ini di masjid sini, dahulu kala. Aku kan pengajian lawas sudah ada yang maghrib bahari kala, habis itu pernah ampe kemudian sambung lagi. Itu ada orang yang bilang, guru bisa kada kalau ceramah itu, kalau pengajian itu bahasa Indonesia terus, jangan dicampur bahasa Banjar katanya. Aku kada paham, kebetulan orangnya orang Jawa waktu itu. Karena aku ada paham Banjaran pian itu apa bahasa Banjar Kang. Bisakah bahasa Indonesia terus? Aku jawab lawan orang itu waktu itu. Aku nih jar kok orang Banjar. Tak anak-anak ada sengaja pasti itu ucapkan bahasa Banjar itu orang Banjar. Orang Bugis kadang-kadang coba lihat penceramah Bugis. Bagaimana punya mengusahakan bahasa Indonesia keluar juga bahasa Bugis. Orang Jawa itu juga ada hati orang Jawa itu. Pindah hendak bahasa Indonesia keluar juga bahasa Jawanya, kita kan paham. Jadi maklum nih, kita kalau dia apa-apain dah. Karena apa juga yang kada paham itu tinggal. Yang paling penting duduk di majelis dah dapat. Kalau menurut Abdullah bin Umar 60 tahun, menurut Abu Hurairah 83 tahun. Nah, aku kata Sufyan Ats-Tsauri ketujuh menyuruh supaya kampung itu ada pengajian bukan karena aku hendak jadi guru, bukan. Aku hendak agar orang-orang di tempat itu dapat fadilatul ta'lim, fadilah menuntut ilmu. Itu ngalih itu pahalanya tuh
Karena kalau diukur tuh besar sekali. Makanya jadi kok ada rekamannya Guru Danau. Kita yang toha-toha ini jadi Guru Danau. Kalau beramal disuruh berhemat-hemat kan tahan juga. Suruh tarawih 20 rakaat aja kadang-kadang bulik berdahulu. Yang kedua Muhammadiyah ya 8 dia bulik. Kalau Muhammadiyah itu kan ala kulli hal memangnya 8. NU bertahlilan ada terus. Itu NU berarti NU 20 tapi tarawih 8. Kita memang kayak itu kalau beribadah. Nah, kita yang kadang tapi kuat beribadah itu cari ibadah. Jadi Guru Danau yang santai, yang kadang tapi uyuh, tapi pahalanya ganal. Apa tuh? Jadi dia nuntut ilmu. Jadi dia bujur dia. Sesuai lawan kitab-kitab. Nuntut ilmu ini apa ada. Nah, itu aku jadi hidup bukan masalah aku hendak jadi guru, kata Sufyan Ats-Tsauri. Cuman kalau di kampung nih kada ada pengajian, payah, ada bagus. Makanya karena kada bagus, baik ucapan bulik aja nih. Hendak pada sana. Tuh kata Sufyan Ats-Tsauri, bukan kali lagi bukan karena aku ingin jadi guru kata Hidin, tetapi aku ingin agar manusia mendapatkan fadilatut ta'lim. Kemudian apalagi wastibaqatil ilmi bihi, supaya ilmu itu tetap kekal di situ. Kalau kada ada pengajian ilmu tuh hilang kayak tunggal ikitan. Orang alim kada ditakuni, orang alim kada pengajian, mati orang alim repot sudah. Biasanya nyaman ada orang alim, hendak doa haul datang, doa selamat datang, doa ini datang, tinggal amin amin. Babi hidin mati, mungkin ada lagi yang bisa menyambung, lalu bingung ayo jangan baca doa. Wah, jangan juru-juru aku, jangan kau bareng yang hajar kajar yang lawas kah? Yang hajar belum tahap ali, yang lawas kamu ingat lagi ya. Itu kan alasan aja. Nah itu kalau orang kadang ada lagi yang menuntut ilmu tuh ngalih kayaknya ilmu tuh. Itu yang jadi kata hidup aku tuh terus terang aja bukan karena aku hendak sok-sokan jadi guru, bukan. Tapi kalau ada kampung yang kadang ada penuntut ilmunya, payah banget. Udah hendak kampung yang model kayak gitu. Tuh kata Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini orang yang jatuh dahulu ada kuceritakan tentang fadilah salawat yang ku ambil dari kitab Kifayatul Atqiya. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ini melihat pemuda di Mekah sana di Ka'bah itu tawaf, tapi bacaan tawafnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah dilihati oleh Sufyan Ats-Tsauri, nyapa orang ini pada bacaan lain, orang ganti-ganti bacaan itu. Walaupun salawat bagus, ganti-ganti kan apa juga. Bahkan yang disunahkan antara rukun Yamani dengan rukun Hajar al-Aswad itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu yang disunahkan. Kalau yang lain baca doa apa. Ini kadang ada tahu kesah baca Allahumma shalli ala Muhammad. Babai sudah tuntung dikiau oleh Sufyan Ats-Tsauri tadi. Sini pang dulu. Ikam ini kan dia bisa bacaan lain kah atau kenapa kah? Kenapa garang dia? Ikam tuh bacaannya salawat saja terus. Ujar si pemuda, yang siapa garang? Dipadahkan aku ini Sufyan Ats-Tsauri. Kata si pemuda tadi, kalau seandainya engkau bukan Sufyan Ats-Tsauri, ulama yang terkenal, aku tidak akan menceritakan ceritaku. Cuman karena pian ulama terkenal, biar diceritakan kenapa aku itu bersalawat terus. Nah lalu diceritakanlah, aku ini tulak naik haji ada sorangan, naik haji lawan abahku. Cuman di tengah jalan abahku tuh mati. Cuman abahku tuh babaya mati, muhanya berubah jadi khimar, badannya hitam. Repot hanya ini urusannya. Hendak niau orang ini jurang
manusia kah? Hantu kah ini? Nak potongan kayak ini. Hendak menggurakan seorang man, pada sanggup. Orang di musafir itu uyuh jadi Allah. Kalau suruh bekerja keras, ganti ban gini kita itu kadang-kadang teler. Kalau di jalannya udah uyuh tadi dulu. Apalagi hendak menguburkan orang, sehingga karena dalam keadaan kacau, lelah dan lain sebagainya, si pemuda tadi tertidur. Bapak tertidur, di dalam tidurnya datang orang mendatangi abahnya yang tertutup kain tadi, dibuka oleh orang itu, disapunya muha abahnya yang berubah jadi khimar tadi berubah jadi manusia, kemudian kulit yang apanya hitam berubah jadi putih bercahaya, ditutupnya lagi lalu ditinggalkannya pergi. Sebelum orang itu pergi ditangkap oleh anaknya di dalam mimpi. Pian siapa? Kata Rasulullah, itu Rasulullah ya. Ikam kada tahu kalawan aku ini Rasulullah, aku ini Muhammad. Sebagaimana di dalam hadis, man ra'ani bin naumi faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bimisli. Kalau ada orang melihat aku di dalam mimpi, berarti orang itu sungguh-sungguh benar-benar melihat aku. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Lalu kata si anak tadi, kenapa biar tolongi bapakku? Nah, kata Rasulullah, karena memang bapakku minta tolong. Dan aku harus menolong bapakmu itu, karena bapakmu itu orang yang memperbanyak salawat kepada aku. Itu yang jadi kau tolong. Jadi ringkasnya sudah pergilah Rasulullah, terbangunlah si anak, lalu dibukanya tutupan bapaknya tadi, ternyata ada satu bujuran jadi manusia sudah baik ulang badannya. Nah itu di bab tentang keistimewaan salawat. Itu tuh yang jadi jasi pemuda tadi, aku itu bersalawat terus ya karena aku ingin seperti bapakku lah, kalau ada masalah biar dibantu oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, waqala Atha radhiyallahu ta'ala anhu dakhaltu ala Sa'id ibn Musayyab wa huwa yabki. Kata Atha radhiyallahu ta'ala anhu, aku masuk menjumpai Sa'id ibn Musayyab wa huwa yabki. Ketika itu Sa'id ibn Musayyab dalam keadaan menangis. Faqultu ma yubki. Lalu kutanya, kata Atha, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kata Sa'id ibnu Musayyab, laisa ahadun yas'aluni an syai'in. Di sini kadada yang betakun seikung-ikung, model pintar kada juga, tapi betakun kada ini orang kalau pintar itu betakun untuk ilmu ini kada sadih. Jadi Sa'id ibnu Musayyab sadih kalau ada orang kada menuntut ilmu itu sadih. Sampai menangis hidup. Karena ada kepentingan hidup, kepentingan orang itu salahnya luar biasa. Orang pun kada berilmu tuh menuntut ilmu kan kayak itu aturannya. Cuman karena menuntut ilmu tuh karena kau dipaksa-paksa si anunya yang sedihnya ada orang anak kena berbuat jahat. Kadang-kadang anak berbuat jahat, menyabuk misalnya, anaknya kadang merasa salah pada abahnya lawan mamanya menangis. Kenapa? Karena merasa salah banget gawian anak itu lewat. Nah kayak ini juga si orang alim merasa salah banget nih gawian orang sini. Kadang dia yang hendak menuntut ilmu salah banget. Walaupun yang melakukan kesalahan kadang merasa apa-apa biasa aja. Karena memang seperti itu. Nah Atha yang di sini, Atha ini tabi'in. Nah, apa ini yang kalau di dalam tahlilan itu yang menyuruh bertahlilan itu sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari, 25, 40, Atha yang ini. Nah, kita teruskan. Wa qala ba'duhum, telah berkata sebahagian ulama, al-ulama surujul azminah. Bermula ulama-ulama itu surujul azminah. Suruju itu jamak dari sirajun. Sirajun itu lampu. Kalau suruj lampu-lampu. Jadi ulama itu lampu-lampunya azminah zaman.
Kalau saat ini malam hari tidak ada lampu, kira-kira bagaimana? Gelap. Maka zaman ini kalau tidak ada ulama, zaman itu dianggap zaman yang gelap. Bukan gelap dari yang ini, tapi gelap pasti tingkah laku dan perbuatan orang-orang di situ banyak yang salah. Cuman kalau orang gelap itu terkahwai, salah. Orang gelap itu terjajak licak, biasa aja udah. Namanya kada berlampu, terjajak licak, terjajak lain sapi, terjajak lain, dan rawan untuk terjajak yang lain. Nah, karena kada ada lampunya, maka kalau kada ada ulama, manusia itu banyak yang terjajak maksiat. Tuh sudah seperti itu, sudah hukum pastinya itu. Kullu wahidin misbahu zamanihi. Tiap-tiap satu dari ulama adalah lampu zaman itu. Yastadiu bihi ahlu asrihi, yang dengan ulama itu teranglah orang-orang yang di masa zaman itu. Jadi kalau di tempat kita ada ulamanya yang membimbing, baik-baik aja kita. Kalau ada lagi ya sudah. Ajarku kadang-kadang jadi imam aja betul bulan. Ya maju juga, ya salah juga. Karena kalau ada ulamanya itu memang repot. Waqala Hasan rahimahullahu ta'ala, telah berkata Imam Hasan al-Basri, laulal ulama lasaran nas mislul bahaim. Kalau seandainya bukan lantaran ulama, niscaya jadilah manusia itu kayak binatang. Mungkin perkataan Imam Hasan al-Basri ini juga yang dicuplik oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, laulal ulama lasaran nas kal bahaim. Kalau di sini laulal ulama lasaran nas mislul bahaim. Kalimatnya di sini mislu, kalau Imam Syafi'i kal bahaim. Tapi sama aja. Mislu itu seperti, kak itu seperti juga. Nah, jadi menurut Hasan al-Basri, menurut Imam Syafi'i, kalau bukan lantaran ada ulama, pasti manusia itu kayak binatang. Kayak binatang itu apa? Yang pertama, binatang itu kadang-kadang yang beribadah. Sewaktu kita melihat binatang itu duduk di pengajian, bertasbihnya duduk, oh, subhanallah, subhanallah. Duduk bersalawat, pernah binatang. Coba diingat-ingat. Dahulu sebelum ada ulama, pernahkah ikam duduk-duduk di majelis? Suahkah ikam duduk-duduk bermaulid? Suahkah ikam mana ada? Ini ujar kawan kita. Kami ini dahulu guru aja. Kami ini dahulu. Aku kan tapi tahu juga. Aku berbaya ke masjid itu ada orang-orang ke masjid. Kira aku dasar sudah ke masjid sekalinya hajar ke masjid kan. Kami ini dahulu guru aja kita suah ke masjid. Kami gawian ini orang kita belajar juga yang menyebut. Kami ini dulu guru yang berdagang berjudi, berdagang berjudi. Nyejar aku disuruh pengumasan malam ujar sahih adanya buat ikam yang lebih tahu. Ujar bila pasar malam di mana itu di belakang pasar malam itu ada yang kayak ini jan. Ujar aja Bang. Aku disuruh melihat. Jadi kita tuh kayak itu pengodah. Jadi orang Banjar ini 42. Jadi kita ini kayak hantu mulai kada ingat makan, pokoknya cari duit. Mungkin ada duit kena judi. Nah, itulah orang dahulu. Bukankah karena ketiadaan ulama? Aku ingat banget tuh masjid dahulu mau masjid Barong nih kan. Masjid Barong ini sunyi aja dulu. Ya kalau masjid Melak sunyi juga. Kulihat di sembahyangan seikung aja kami sembahyang. Hidin imam, hidin sebelumnya ajan, hidin sebelumnya kamat. Karena ada orang jadi imam merangkap jadi makmum. Kalau pada kau istausul kupakum ada orang di belakang. Wah ini alhamdulillah semua masjid bagus. Kenapa? Ulama yang sedikit banyaknya ketika kita mendengar itu akan ada muncul semangat. Nah semangat itu lalu menyebabkan kita
duduk di majelis, duduk di hapsi, duduk di coba mendahulu datang Habib misalnya atau datang ulama, siapa yang menyambut? Tidak tahu Habib, tidak tahu apa, tidak tahu ya kalau lah. Nah, ini kan nyaman, belum datang aja kita sambut ya kalau lah. Buliknya kita antar karena kita sudah terbiasa. Coba dahulu ada tahu judulnya Habib Muhammad, tahanlah dahulu di Barong sana 40 hari ya tahan, bulik ini berapa ikom Habib dahulu datang karena seperti itulah. Aku kadang mengungkit-ungkit masa lalu, ini perkataan benar. Kalau ada ulama, manusia itu kayak binatang itu yang paling penting makan, bis makan istirahat, goreng, kawin, dan memikirkan sembahyang, dan memikirkan pengajian, dan memikirkan itu. Maka orang dahulu itu model kayak ini, pokoknya cari duit. Ya, sudah banyak duit, barangnya enak apa lah. Ada memikirkan apa-apa, itu ujar. Aku ada melihat juga yang itunya. Teman yang masjid kada orang, itu aku melihat, sampat aku melihat. Kalau di Melak itu di pinggir-pinggir Sungai Mahakam itu, asal ada pohon ketapang, naung-naung di bawah, ada tikar, ada orang berjudi. Ruang tunggu itu bukan ruang tunggu untuk tunggu kapal, ruang berjudi. Itu berhadapan dengan Al-Fatah dahulu. Yang bahari kala kan berhadapan dengan Al-Fatah. Aku itu bingung kan, aku tuh kan sembahyang dulu. Ada kulihat orang mulai subuh sampai ke Johor berjudi terus, kopiah betajak. Sampai sembahyang Johor sembahyang kan. Nah matiku ini iyakah yang berjudi tadi lain dah. Kuperhatikan ini sembahyang dah saya iya, berjudi pula lainnya. Wah, matiku iya ada. Tapi kalau wasannya ampih berataan yang berjudi itu ampih berataan. Ada warna lagi, lihat adalah sepanjang-panjang kan ada lagi dahulu hibah. Coba aman ada yang mungkin 25 tahun silam di jalan ke Melako. Di Barong aku udah tahu, aku dahulu dari guru juga, aku cuma begawi aja. Tapi seperti itu, manusia kalau ada gurunya kalbahain. Bahkan kalau menurut Quran lebih parah dari binatang. Yang bahasa Qur'annya walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni. Kami persiapkan untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Siapa yang dipersiapkan untuk masuk ke dalam neraka jahanam? Yang lahum walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi, banyak dari jin dan manusia. Lalu yang mana yang masuk neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati, punya akal, kadang dipakai untuk berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata, kadang dipakai untuk melihat yang baik-baik. Walahum a'dhanun la yasma'una biha, punya telinga, kadang pernah dipakai untuk mendengar yang baik-baik. Kalau sebuah pengajian sekali-kali. Lalu jar Quran, ulaika kal an'am. Manusia yang model seperti itu manusia kal an'am, seperti binatang. Jadi ambilan Hasanul Basri, ambilan Imam Syafi'i, ya karena dari Quran juga. Bahkan kata Quran balhum adall, bahkan manusia kalau ada sebuah pengajian dan ada ulama yang membimbing lebih sesat dari binatang. Kambing itu serakah-serakahnya, kalau inya makan dah kenyang sampai hai. Kalau manusia kalau sudah serakah, bukan kalau kenyang, dia mempersiapkan 7 turunan. Dia siapkan untuk anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya supaya dapat duit. Padahal duit haram. Seharusnya kalau itu haram, ikam aja betunggal sorangan. Jadi masuk neraka ikam aja sorangan. Jangan dibawai anak, jangan dibawai cucu. Plus lagi ikam meninggali harta itu tambah berat kena siksa ikam. Anak ikam menuntut, cucu ikam menuntut karena diberi makan yang haram. Itulah yang kata Quran banhum adhan.
Ditutup dengan ulaika humul ghafilun, orang-orang yang kada suah pengajian itu ghafilun. Arti ghafilun itu apa? Lalai, lupa, kada tahu artinya berapa pahala orang sembahyang, kada tahu pahala orang duduk di majelis, kada tahu manfaatnya salawat, kada tahu. Pokoknya mencari duit pina lapang-lapang, kada main catur, berjudi, yang ketujuh bibinian ke bibinian, bujuran ya. Jadi itulah. Jadi ulangi sekali lagi, menuntut ilmu itu bukan kepentingan guru, sebetulnya kepentingan kita supaya tadi dapat pahala besar. Kita baca satu lagi, waqala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, muallimun nasal khaira yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil bahri. Orang yang mengajarkan manusia itu memintakan ampun bagi dia tiap-tiap sesuatu, sampai-sampai binatang, ikan yang ada di lautan. Wa qala ba'dul ulama al-alimu yadkhulu fima bainallah wa baina khalqihi fal yanzur kaifa yadkhulu. Ulama itu adalah orang yang masuk antara Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Jadi ulama itu yang menyambungkan antara orang biasa itu lawan Tuhan. Amunnya kada ada ulama biasanya ngalih ya kalah. Hendak sembahyang aja gitu. Kada ada yang pintarnya ngalih hendak sembahyang. Hendak pengajian kada ada ulamanya ngalih juga. Hendak bersalawatan kada ada yang bisanya ngalih juga. Maka seolah-olah ikam kita ini kada kawa langsung lawan Tuhan kecuali ada perantaranya di situ, ulama ya lah. Apabila kada ada ulama ngalih urusan kita lawan Tuhan tuh ngalih. Bujuran kan? Hendak apa-ngapain ngalih kalau kada ada ulama. Yang lawan Tuhan lah. Lah kada ada ulama lu kacau ya. Tapi mau ada ulama nyaman. Nah, mudah-mudahan kita hanya sekali lagi membaca. Kita ini pengajian bertahun-tahun sudah. Kenapa kada mau tamat-tamat? Ya memang pengajian itu kada mau tamat. Pengajian itu kada mau tamat. Utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Mbah tamat ihya, baca pulang ihya. Masalahnya ihya juz pertama ini yang sama, kita kan di rumah juz 4 tamat dah. Yang sebelum hari raya itu ada tamat. Ulangi pulang juz 1. Ingatlah hikam yang tadi dibacakan. Ini kira-kira sudah dibacakan bahari, cuman aku ingin kada ingat lagi juga. Terus orang hikam mun merasa wah udah tamat ya kada enak lagi belajar. Ya tidak apa-apa aja. Aku tuh melihat kalau memang perlu disampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita ini termasuk orang yang terus-menerus mau duduk di majelis. Dengan duduk di majelis itu berarti kita termasuk orang yang menjadi khalifahnya Nabi, dan duduk di majelis itu orang yang dapat doa Nabi, dapat rahmat Tuhan, dan otomatis dapat banyak pahala. Salahillah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma arzuqna al ikhlas fi talabil 'ilmi wa nashrah fi jannati rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.